ماشاءاللہ آپ مثال رکھتے ہیں، بہت دور سے ہماری اس طرف میں تشریف فرمائیں، اہل بیت پہ آپ غیر وغیرہ آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں جناب خطیب محمد والد محمد سفیر امن سید اسد بخاری صاحب آف لاہور سے درخواست کرتا ہوں کہ حسین اسٹیج پر تشریف۔ نعرہ صلوات، اللہم صل علی بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فارغ شریف ناظرین مظہر عجائب تجد وعون لکا فی النوائب کل غم وغم سید جلیل بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا عیدی یا عیدی یا عیدی ادرکی فی سبیل اللہ اللہم صلی اللہ محمد واجل فاجرہم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یا امام المنتظر اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل یا وارث خون حسین اللہ جل یا وارث خون عباس اللہ جل یا وارث خون علی اکبر اللہ جل اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان القوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شمس انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکرین شریک القرآن مظہر الایمان وارث قرآن مالک قرآن کامی الکفر والطغیان شافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے اللہ صلی اللہ قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد نصرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المؤمنین معراج المؤمنین معز المؤمنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجس امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ زیادہ نہیں 15 دن ہوئے مجھے یہاں سے کتاب کی آپ کی محبت مجھے دوبارہ ٹھیک لائی ہے ورنہ میری کوشش ہوتی ہے کم از کم ایک جگہ میں حجت تمام کروں اور پھر نئی جگہ پیغام کرتے لیکن جو
آپ کی محبت مجھے کھینچ رہی ہے، یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ میرا آنا جانا یہاں لگا رہے گا وہ اس وجہ سے کہ آپ متوجہ ہو چکے ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مالک زمانہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو ایسا بنائے جیسے ہو جائے۔ ممبر کا وارث کوشش ہوتی ہے میں جہاں بھی ذکر ہو، چاہے جشن ہو چاہے مجلس ہو، زمانے کے امام کے ناموں سے اپنے خطبے کے ساتھ آغاز کرو تاکہ رعیت واقفیت میں آ جائے، کسی وقت بھی کسی نام سے سرکار کا اعلان ہو سکتا ہے۔ ممبر کا وارث، جشن کا وارث، عالم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیہ کا وارث، زوجناؤں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، ائمہ کا وارث، توحید کا وارث، نبوت کا وارث، امامت کا وارث، عدل کا وارث، قیامت کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، زمزم کا وارث، کعبے کا وارث، کربلا کا وارث، کاظمین کا وارث، نجف کا وارث، مدینے کا وارث، آپ کا وارث، میرا وارث، جو مانے اس کا وارث، جو نہ مانے لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد رسول اللہ کا وارث، علی جنگی بنی بندہ کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، ماتمیوں کا وارث، نمازیوں کا وارث، مجلسیوں کا وارث، لانگریوں کا وارث، عزاداروں کا وارث، شہنشاہ معظم، سلطان مکرم، مرکز و محور کائنات، سلطان زمین و زمن، امام مہدی صلی اللہ تعالی وحضرت سیدنا الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی آبائہم وغاصب روحہم وغاصب القابہم وغاصب لباسہم وغاصب فضائلہم وغاصب ولایتہم وغاصب نصرتہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر من اللہ وفتح قریب۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ اللہم صلی اللہ افغانوں شریف حسرت سے دیکھتے ہیں عریضوں کو یوں امام۔ 15 شعبان کی مناسبت سے پھر جشن کرا کے بیٹھے ہو، میں تو یہی کہتا ہوں سرکار نے چاہا تو یہ ہوا، سرکار نے توفیق بخشی تو ایسا ہوا، اور انشاءاللہ آج گولیاں بھر کے جاؤ گے، تھوڑے نہیں ہو کافی ہو۔ ایک بندہ ہی اگر مقصد سمجھ جائے تو وہ سمجھے کہ اس نے کائنات کے نظام کو سمجھے۔ ایک درد لے کے دنیا کے کونوں میں پھرا، آج کی بات نہیں، ہائیڈلبرگ سے میرے والد ملکان ملک صاحب تشریف فرما ہے، جو پہلے دن بات تھی ملک صاحب آج بھی وہی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں، اپنی شہرت عزت کسی لالچ میں نہیں کرتا، کوشش کر رہا ہوں کہ سید کہلوائیں نہیں بن کے دکھائیں، بن کے دکھائیں، اسی حق کے موضوع کی ادائیگی کے لیے کبھی کہیں کبھی کہیں ٹی وی ملا وہاں پہنچ گئے، مجلس ملی وہاں پہنچ گئے، جشن ملا وہاں پہنچ گئے، محفل ملی وہاں پہنچ گئے، کوئی فورم ملا وہاں پہنچ گئے، دنیا کو بتایا نہ لینا ملک صاحب یہ بھی اس کے پیچھے بھی اقرار ہے۔ آپ نے کہا نا میرے بابا نے مولا سے توفیق مانگی تھی کہ آواز آنی چاہیے میری اولاد میں سے کسی نہ کسی کے اندر، وہ آواز آنی چاہیے جس کے ذریعے آل محمد کا ذکر آگے پہنچ سکے۔ دیکھو ان سے جو مانگو وہ ملتا ہے۔ 1400 سال ہو گئے، ہمارا معیار ہمارا ضبط ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا، مگر ہونا چاہیے، بزرگ بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں، ہونا چاہیے۔ ابھی ہم نے
आले मोहम्मद से फना मांगी है। अभी तक हमने मोहम्मद वाले मोहम्मद से फना मांगी है। बका मांगना बहुत जरूरी है। ये इन्होंने मांगी है बका। ये आवाज ऐसी है कि आज ये पढ़ के चले गए, किसी ने रिकॉर्ड किया, किसी ने ना किया। आपकी साइंस कहती है जो भी गुफ्तगू करते हो वो गुफ्तगू ऊपर हवा में महफूज हो जाती है, ऊपर महफूज हो जाती है। और साइंसदान इस बात को साबित कर चुके हैं कि अंबिया, औलिया, औसिया, ये जो पुराने दौर में उन सब की बातें आज भी महफूज हैं। उनसे पूछा गया कि किस तरह पता चले वो कौन सी बोली बोलते थे। उन्होंने कहा ये हमारा मयार नहीं है इतना कि हम उन बोलियों को ट्रांसलेट कर सकें। उनसे पूछा कि अब फिर कभी ऐसा होगा? उन्होंने कहा हाँ, जब गॉड चाहेगा ऐसा होगा। हम गॉड से पूछते हैं गॉड को कब चाहेगा उन आवाजों को हम तक पहुंचे। गॉड ने कहा घबराओ नहीं, मेरी हुज्जत एक दिन आएगी, ना सिर्फ आवाजें सुनवाएगी बल्कि कब्र से उठा के बताएगी वो क्या करके गए। हमने 1400 साल से फना मांगी है इस दर से। आज इंशाअल्लाह बका की बात करेंगे और बका की झोलियों में डलवाने की मौला से कोशिश करेंगे, बका समेटने की। हक ये बनता था जिक्र सुन 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 के हम सिर्फ वक्त पास ना करते, जिक्र सुन के कम से कम हम मौला से मौला को मांगते हैं। जैसे साहब जिसके न मांगने की वजह से आज हमारा मयार ये। अभी आप तशरीफ फरमा थे, कैसी गुफ्तगू चल रही थी, आप आपस में मुत्तफिक नहीं थे। अब इधर सुनता रहा, फिर मैंने कहा मुनासिब नहीं है, मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ बुजुर्गों के दरमियान में बड़ी बात कर रहे हैं, इनके दरमियान बात। ये मुत्तफिकात भी हम एक दूसरे से नहीं, वो कोई और बात करता है, वो कोई और बात करता है। कोशिश होती है मेरी बात ज्यादा अहम हो, वो सुनी जाए, वो मानी जाए। अगला कहता है मैं इससे बड़ी बात करूँ। ये हकीकत में ये एक सजा है हमें आले मोहम्मद से आले मोहम्मद को ना मांगने की। ऐसी स्नो पॉइजनिंग है जिसको हम अभी तक समझ नहीं पाए। मलिक साहब आपका इंतजार था, वेलकम, तवज्जो है। जिस दिन हमने मोहम्मद आले मोहम्मद से आले मोहम्मद को मांग लिया, फिर हमारी कैफियत ये नहीं होगी जिस तरह हम कर रहे हैं। हम आपस में तकसीम दर तकसीम होते होते कहीं से कहीं चले जाएंगे। घर में बाप बेटे भी बैठे हो, आपस में गुफ्तगू नजरियात नहीं मिलते। वजह सिर्फ यही है हमने मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहम्मद वाले मोहम्मद को नहीं मांगा। हमने कोई भी मौका देखा छोड़ा नहीं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। आज इंशाअल्लाह साबित करके जाऊंगा, वादे करके जाऊंगा सैयद साहब कि हमने मांगना कि हसरत से देखते हैं अरीजों को यूं ही मांगा, हसरत से देखते हैं अरीजों को यूं ही मांग। 1400 साल हो गए काफी साहब, किसी की समझ रकम में बात नहीं आई। ये मजलिस सजा बर्पा क्यों की गई? सिर्फ हमें सवाब देने की खातिर, हमारी आंखों से आंसू निकलवा के हमें उस मयार पे कि हमारी बख्शिश हो जाए, गुनाह माफ हो जाए। नहीं, फुप्पी भतीजे का मजलिस हुसैन का आगाज करने का कोई मकसद था। काजी कलम जो लगा के बैठे, समझ ही नहीं आई। हमने यही समझा कि शिया होने की अलामत है गाजी के पास कलम, ये ज्यादा से ज्यादा घर में बरकत की अलामत है, किरदार वफा का अलम। हमने समझा नहीं गाजी के अलम के साथ लगा हुआ पंजा हमसे क्या मांग रहा है। हमने मौला हुसैन की सवारी जरूर निकाली, लेकिन कोशिश की हम जाके मौला हुसैन की सवारी के सामने मन्नत माने। मौला हुसैन की सवारी, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। शादी जुमला देने लगा तो परेशान लगे, कोई परेशानी नहीं है मुझे, क्योंकि मैं बंदों के मिजाज पे कभी पड़ता ही नहीं। मौला की सवारी मुझे ये चाहिए ये चाहिए। ये मलिक से साहब मौला की इज्जत की कसम, विलायत समझ आ जाती। लोग ज़ुल्जना को 1 साल का टाइम न देते। ज़ुल्जना हम आए हैं तेरे पास, हमारे के मसला हल हो जाए, हमें बेटा मिल जाए, हमें माल मिल जाए। ज़ुल्जना को 1 साल का टाइम न देते, जाते ज़ुल्जना के पास जाके कहते ज़ुल्जना तू खाली आई है, तेरा वारिस नहीं आया। समझा नहीं किसी ने, शख्सियत पे किसी ने नहीं फरमाया। ज़ुल्जना के नहीं, ये हकीकतें हैं सैयद, बहुत बड़े मकसद से हम हैं, हमें मकसद पे आना चाहिए। एक काम को समझना है जो पाक घर के साथ मंसूब है। इनके पीछे मकसदियत क्या है? औलाद नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। कैसी खूबसूरत शब है, शाबान के दिन चल रहे हैं, एक अमल मैं देने लगा हूं जिसके औलाद में, खास तौर पर जिसके यहाँ बेटा नहीं है। मिंबर पे खड़ा हूं, शादी में यूरोप में दाखिला बंद कर देना, मिंबर पे मैं खड़ा हूं, मैं यकीन की इस मंजर पे आपके साथ बात कर रहा हूं। औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, गाजी अब्बास के अलम के नीचे चले जा रहा है, दोनों मियां बीवी, गले में कपड़ा डालना, सिर्फ इतना कहना गाजी अब्बास मुझे मां
चाहिए, कायम का लश्कर का सिपाही चाहिए। ना मेरे कहना सैयद तो गलत कह गया, इतनी दुनिया को मैं कह चुका हूँ यकीन के साथ। देखो सैयद गोली पे इतना यकीन है, हमारा मौला पे इतना यकीन है। गोली है ना हमें ठीक कर देगी, सर दर्द है, जिसम में दर्द है, कोई प्रॉब्लम है तो गोली ठीक कर देगी, मालकों पे इतना यकीन नहीं है। और शरीफ बात और करता जाऊं, दिल करता जाऊं, जो कि माशाल्लाह आप मुतवज्जे हो गए हैं। ये विलायत 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 मलिक अरशद साहब, विलायत के बगैर चारा नहीं, इसमें कोई शक नहीं। विलायत के बगैर कोई अमल कबूल नहीं, विलायत के बगैर चारा नहीं, मगर विलायत की पहली मंजिल है यकीन। दिखाऊं विलायत की, आओ तारीफ में तुम्हें निकाल पढ़ना तशद्दुद मैं कहीं से कहीं चल पड़ने की कोशिश करता हूँ, वापस आता हूँ। वाजिबुल इहतराम विलायत की छोटी सी तस्वीर दिखाने लगा हूँ। बंदे बीमार होते थे विलायत की। अब बात तो थोड़ा मुश्किल सी है, मैं मिलान चाहिए बात तो थोड़ी मुश्किल सी है, लेकिन क्या करूँ, ये हकीकतें हैं जिनको खोलना बड़ा जरूरी है ताकि लोगों के यकीन में इजाफा हो। बंदे बीमार हो जाते थे, बंदे तबीबों के पास डॉक्टरों के पास दूर समझ के या नामुनासिब समझ के कम नहीं जाते थे। बड़े से बड़ा बीमार मुनीर शादी गाजी अब्बास के अलम के नीचे चिराग जलाता था। चिराग जलाने के बाद जो तेल बचता था, करबला वालों को रो के इमाम ज़माना को सलाम करके तेल लगा देता। बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारी गाजी के अलम के नीचे जलने वाले चिराग के तेल से ठीक हो जाती थी। आज हम बात करते हैं विलायत की। विलायत पढ़ने के बाद, सुनने के बाद कहते हैं यार दुआ करना, यकीन तो जीरो ना। जो बात हकीकत है वो जरूर तमीदी बात समझ के मैं चाहूँ आपकी झोलियों में डालूं। यकीन की कैफियत हमारे अंदर पैदा होना बड़ा लाजिम और जरूरी है। यकीन नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ये दर कितना बड़ा है, हमने कभी गौर नहीं किया। कितना बड़ा दर है, कितना करीब दर है कायनात के। सभी जगह हम खुश नसीब तरीन लोग हैं। अर्श वालों ने हमारे दिल में बसना पसंद फरमाया, फर्शी के ऊपर रहम करके। हमारे लिए छोटा रहम नहीं है, कितना बड़ा रहम है। वो कायनात के मालिक जिनका ज़ाकिर खुद खुदा, उस करीमों ने, उन करीमों ने हम जैसों को अपने जिक्र और फिक्र के काबिल बनाया। मजबूरी है मलिक अरशद साहब, क्यों नहीं लेता पैसे? मजबूरी है मिंबर पे खड़ा। हो सकता है कभी कोई ये सोचे कि यार सैयद पैसे लेते हैं, बाकियों की बात मैं नहीं करता, मैं अपनी बात अपनी तबीयत अर्ज कर रहा हूँ। हो सकता है कभी कोई सोचे ये सैयद है, ये रिप्रेजेंटेटिव है किनके, उस घर के जिनके सदके कायनात बनी है। ये आज निस्बत की वजह से सैयद 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 समझ के लोग जो के सलाम करते हैं। हो सकता है किसी के ज़हन में मलिक अरशद साहब ये बात ना आए कि यार सैयद आज पैसे लेते हैं घर की कहानी सुनाने के, क्या ये खानदान भिखारी है? मुश्किल बात में आपने सारे में मशहूर। ये घर किस घर से निस्बत है, कितना बड़ा अजीम का तवज्जो है। तबीयत देख घबरा तो नहीं है, जैसे का माहौल है तभी की बातें दो चार, उसके बाद में आता हूं। कम उस कम देखें ना, मलिक साहब गुफ्तगू कर रहे थे, ये पूरे मलिक बिरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये खानदान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मलिक बता रहे थे कि हम मलिक कैसे हैं, हमारी अकीदत आले मोहम्मद के साथ कैसी है, इनकी गुफ्तार, इनका किरदार, इनका इजहार बता रहे हैं किस खानदान से। मुझे वो आज भी आपका वाकया नहीं भूल रहा जो आपने मुझे सैयद का सुनाया था। मलिक साहब 2 साल पहले की बात है, आज भी नहीं, हकीकत है मलिक साहब। मालिक के ज़माना हमें तौफीक अता फरमाए, हम सयादत को समझ पाए। हसरत से देखते हैं अरीजों को यूं इमाम, हसरत से देखते हैं अरीजों को यूं इमाम। किस इमाम की रैयत है? वो इमाम कि जब दुनिया में तशरीफ लाएगा कुल्ली तौर पर, कम से कम उसके ज़हूर पर दुनिया को शैतान से छुटकारा मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? एक दिन किताब कर रहा था, रात में जानवर की बात है, किताब करते हुए मैंने गुजारिश की यार देखो किस सरदार की रैयत हो, गौर करने की कोशिश किया करो। जालिम बमा जुल्म दुनिया से खत्म कर दिए जाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। जालिम बमा जुल्म दुनिया से खत्म कर दिए जाएंगे। जालिम बमा जुल्म दुनिया से खत्म कर दिए जाएंगे। कैसे? मतलब फरमाते हैं हमारे घर का कोई भी दुश्मन, तौहीद का दुश्मन, नबूवत का दुश्मन, इमामत का दुश्मन कहीं भी पत्थर के पीछे छुपा होगा। ये मौजूदा होगा उस दौर में, पत्थर आवाज देके कहेगा कायम
تیرا دشمن یہاں چھپا ہے، اجازت ہے کچل دوں یا تیرے قدموں میں پھینک دوں۔ بات یہاں تک نہیں، مذہب فرماتے ہیں کوئی درخت چین کے کافی صاحب چھپنے کی کوشش کرے گا، جیسے آج کل لوگ اپنے لیے سیفٹی کے طور پر زمین کے نیچے بنا رہے ہیں جگہ، مذہب درخت چین کے کوئی اپنی سید صاحب سیفٹی کے لیے چھپنے کی کوشش کرے گا، مذہب فرماتے ہیں کہ وہ درخت آواز دے گا، قائم تیرے گھر کا دشمن یہاں چھپا ہے، حکم دے ادھر ہی کچل دوں یا حکم دے تیرے قدموں میں پھینکوں۔ کون سا دار ہے جس نے آنا ہے، جس کے آنے کا دن منانے کے لیے آپ یہاں سب تشریف فرما ہو؟ کون شہنشاہ معظم ہے کہ جس کے دور میں اللہ شیطان کا وجود ہی برداشت نہیں کرے گا؟ کون سا دار ہے کہ جس کے آنے پر یوم تبدل الارض زمین بدل دی جائے گی؟ جس زمین پہ مظلوموں کے ناحق خون کے قطرے گرے، یہ زمین نئی زمین سے بدل دی جائے گی۔ کیوں؟ لازم ہے کہ دوبارہ مظلوموں کی داد رسی کے لیے خوبصورت کائنات کو بسایا جائے گا۔ کون سردار ہے جس نے ظہور کرنا ہے؟ میں سرکار کی فضیلت بیان کر کے میں سرکار کے 14 شعبان کے آنے کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں سرکار دنیا میں کیسے آئے یہ بھی بڑا ضروری ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، پتہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ صاحب آپ کہہ رہے تھے ساتویں امام کا تذکرہ ہو تو سرکار کا ذکر نہ ہو فائدہ نہیں ہے، اس لیے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے یہ ذکر خاص طور پر کرنا، ہر ذکر میں سرکار کو شامل رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ سرکار جو ہر ذکر میں شامل ہوتے ہیں۔ امام زمان وارث جو ہیں، مجلس کے، جشن کے، ماتم کے، نماز، ہر چیزوں کی عبادات کے شکل میں کس کس بات کو کھولو آپ یقین کریں، علی ابن ابراہیم بن ماہیہ کہ آپ پڑھ کے دیکھیے گا، ایک لمحہ لگتا ہے نیٹ پہ دینے لگتی، معجزات آل محمد، ملکات امام زمان، علی بن ابراہیم بن ماہیہ یہ کہتے ہیں میں نے 21 حج کیے تھے پیدل صرف امام سے ملنے کے لیے، میں چلی 21 حج پیدل صرف اپنے مولا سے ملنے کے لیے، کیونکہ جیسا لکھا ہے کتابوں میں امام سے آگے پیچھے کی ملاقات ہو نہ ہو حج کے موقع پر رسول کا بیٹا ضرور آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حج کر کے میں بیٹھا کعبے کے قریب اس انتظار میں یا کتابیں جلا دے یا کم از کم اپنے اندر سننے کی اتنی سکت یہ قوم پیدا کرے، یہ کہتے ہیں میں قریب بیٹھا اس گفتگو کو اپنی زبان پہ لانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کس حج کیے آتے بھی ہیں ملے بھی نہیں، اب یہ سوچا ہی تھا زبان سے نکالنے ہی لگا تھا، کمر پہ ہاتھ آیا، نہیں نمازیار شریفوں کی گیلے نہیں کرتے، امام کا حکم ہے اگلے سال پھر حج کر پھر میں تجھے ملوں گا، پھر حج سارے مناسک کے حج کس نے ادا کیے، صفا مروا سارے مناسک یہ چیز میں کہ آپ کے سامنے دار کرو، سارے مناسک حج ادا کرنے کے بعد حج مکمل کیا، ایک صاحب یہ پھر بیٹھے کعبے کے قریب، پھر کہتا ہے سارے مناسک کے حج ادا کیے، میں صفا مروا میں دوڑتا رہا، مولا کو تلاش کرتا رہا، میں کعبے کے طواف کرتا رہا، میں مولا کو تلاش کرتا رہا، عاشق کی منزل اور ہوتی ہے، کہتے ہیں سرکار ملی نہیں، سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی، کہتے پھر اس دفعہ بھی خالی جاؤ، ابھی یہ سوچا ہی تھا، پھر وہی ہاتھ کمر پہ آ گیا، ابن ماجیار گھبرا نہ تجھے سرکار بلاتے ہیں، کہتے میں چل پڑا سفر طے کرتے کرتے اس جگہ پہنچا جہاں حجت خدا، جہاں مصر خدا، جہاں ولی الامر، جہاں اولی الامر، جہاں ولی الاسر، جہاں سلطان زمین و زمن اپنے ایک قبے میں تشریف فرما تھے۔ میرے پاس ایک سوالی تھی، ابن ماجیار کہتے ہیں جو مجھے لے کے آئے وہ کہنے لگا سوالی چھوڑ دے، کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ اس کو اپنی مان کو آگے پیچھے گھومنا ہو جائے، جو لے کے آئے تھا وہ کہتے ہیں بے فکر ہو جائے، یہ تصرف کی والی ہے، نہیں کسی چیز کو کچھ نہیں ہوتا، آ جا، کہتے کیا؟ کہتے اجازت لے لوں پھر میں تجھے مدد بلا، سید کہتے اندر گیا، باہر آ کے کہتے خوش آمدید، تجھے عالم امکان کے مالک نے یاد کیا، کہتا میں اندر گیا، میں نے سلام کیا، میں چلیے کتاب کے جملے ہیں کوئی آج کرتا ہوں، کتاب کا حوالہ بھی میں نے دے دیا، میں نے سرکار کو سلام کیا، احسان فرمایا، شفقت فرمائی، سلام کا جواب دیا، عاشق تھا نا حج بھی زیارت کے لیے کیے، حاجی کہلانے کے لیے،
ہماری کوشش ہوتی ہے اس کا شدید اسی چیز کو شیعت کہتے ہیں. شیعت اس کے اعلیٰ کا نام ہے. میں نے شاید پچھلے دفعہ عرض کیا تھا، شاید بھول گیا اس کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا، شاید یاد ہو. میں نے گزارش کی تھی شیعہ اور محب میں ایک واضح فرق 11ویں امام نے اپنے خوبصورت اظہار کے ذریعے پسند فرمایا. شیعہ کسے کہتے ہیں، محب کسے کہتے ہیں. بڑا طویل واقعہ آپ کو شروع کیا تو یہ باتیں ساری رہ جائیں گی. مختصر یہ بندہ ہی پوچھتا ہے مولا کہ شیعہ محب میں فرق کیا ہے؟ اس کا رات میں فرماتے ہیں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. ایک افسوس ہے، ہم 1400 سال ہو گئے سلمان 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 سن 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 کے سلمان کو سمجھ نہیں سکے. سلمان محب نہیں تھا، شیعہ تھا. کسی بندے نے بھی کوشش نہ کی یار میں بھی مسلمان بنوں نا. کسی نے طبیعت کسی کی زبردستی ہو رہی ہے سارا معاشرہ کی مدد کے ساتھ ممبر پہ بڑھاؤ. کسی بندے نے کوشش نہیں کی میں اپنی زندگی میں اپنے مولا کو منا کے جاؤں. کم از کم میرا معیار یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں مرنے کے بعد مولوی کا نہیں مولا کا محتاج ہوں. ہمارا دیکھیے ہم میں سے ہر ایک اپنی عبادات کو اس معیار پہ لے کے آئے کہ زندگی میں دل کی آنکھوں سے اپنے امام کے لشکر میں اپنا مقام دیکھیں. بعد والے تو روٹین کا سارا سمجھتا ہے بھائی کوئی خیال کرنا، وہ غسل ٹھیک دینا، کوئی منہ نہ ہلانا، وہ بھائی یہاں سے پکڑو یہاں سے اٹھاؤ قبر میں آرام سے بیٹھو. آگے کس نے دیکھا ہے؟ ایک جو میں باتیں کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کافی گفتگو کر چکا ہوں. سوشل میڈیا پہ نیٹ پہ بہت ہی میری بات آ چکی ہے. جو عاشق امام بن جائے بھائی منیر شاہ جی تاریخ بتاتی ہے اس بندے کا کفن دفن اور جنازہ وقت امام پہ واجب ہے. میں کہاں کھڑا ہوں کوشش کرو کسی چیز کا حصہ مت سمجھو. یہ معیار ہے. کوئی اگر غلط کر رہے ہیں آپ کی گزارش محبت کے ساتھ کرنے سے مان گئے نہ مانے سختی کرنے کی ضرورت نہیں. امام چاہیں گے وہ مان جائے گا. اپنے جیسا کسی کو بنانے کی کوشش نہ کرو. پہلے خود مولا کے عاشق سلمان جیسے بننے کی کوشش کرو. ہمارا جذبہ اچھا ہے. ایک بات عرض کرتا ہوں اسی سے ریلیٹڈ ایک بات ہے. منیر شاہ جی دسترخوان یاری بسر بڑے بیٹھے ہیں سن بیٹھے ہیں سید صاحب بزرگوں دسترخوان مولا علی علیہ السلام بستر کا سلمان بھی لنگر کھاتے ہیں، بشر بھی لنگر کھاتے ہیں، بزرگ بھی لنگر کھاتے ہیں، مقدار بھی لنگر کھاتے ہیں، کمر بھی لنگر کھاتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ معصوم خود فرما رہے ہیں منیر شاہ جی سید صاحب معصوم فرما رہے ہیں اگر بزرگ کو پتہ چل جائے سلمان مجھے کیا مانتا ہے مار ڈالے. ایسے مانتے ہو؟ اچھا بسم اللہ مشکور سادات المؤمنین. اگر ایسی بات ہے ملک سے صاحب پھر کیوں نہیں کبھی سلمان نے دسترخوان یاری پہ بیٹھ کے کہا او بزرگ جو میں علی کو مانتا تو مانتا نہیں جو تو فارغ ہے کہیں نہیں کبھی نہیں کہا کہ تو اٹھ جا دسترخوان سے تیری تو عقیدت نہیں ایسی ہے تو ولایت بھی رکھتا مالا جتنی میں رکھتا ہوں کتنے درجے پر فائز سلمان. لیکن اس نے کبھی کسی مولا کے در پہ آنے والے کو یہ نہیں کہا تو ایسا ہے تو میں ایسا ہوں. ہمیشہ سلمان نے جو سمجھائے ہیں اپنے کردار سے سمجھایا ہے. یہ کوئی چھوٹا کردار نہیں. دہلیز سیدہ پہ بیٹھ کے سلمان محمد ریچ سے جھاڑو دے صفائی کرے. اچھا ایک بات سامنے آ گئی ملک صاحب دہلیز پہ نوز باللہ کوئی ایسی چیز پڑی جو سلمان صاف کرتا تھا انما یرید اللہ لیہدیکم مصداق دروازہ بیٹھتا کیوں کئی پہلو فارش بیٹھتا کیوں اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ کسی نے کہا جی یہ اس لیے بیٹھتا تھا. سید صاحب میں طرف دیکھ رہے ہیں سید صاحب میں طرف دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت آپ نے ایک جملہ کہا تو مجھے آج کر یاد ہے. بیٹھتا اس لیے تھا سیدہ کے قدم کبھی کبھی دروازے پہ آتے قدموں کو اس کے ساتھ مٹا کے کہتا کبھی ایسا نہ ہو کہ سیدہ کے قدموں پہ کسی کا قدم لگ جائے. ایک اور عاشق کا اس نے بات اسے لگے گی وہ کہتے ہیں سنو یار سلمان محمد کی دروازے پہ بیٹھ کے بتا رہا تھا دنیا والوں کو عظمت اس گھر کی. بتانا دراصل یہ چاہتا تھا بھائی دیکھو میں سلمان منا اہل البیت کا مصداق.
لیکن غور کرنے والی بات ہے کوئی ایک بات بھی سمجھ آ گئی اور زندگی بدل گئی، آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وقت لگتا ہے تو بچہ جب دنیا میں ہر گھر میں بچے آتے ہیں تو جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے، کسی کو ٹائم لگتا ہے، کسی کو زیادہ ٹائم لگتا ہے، ایسے انشاءاللہ ایک دن آئے گا مالک زمانہ احسان فرمائیں گے اپنی ریت پہ ساروں کے مزاج ساروں کے ذہن اپنی حقیقت کو جان لیں گے۔ دیر نہیں لگتی، تھوڑا سا غور فرمانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو یار دن کا آغاز ہوا، یہ دن میرے لیے نہیں لکھا۔ جب بندے کس موضوع پہ میں نے بات کروں، سرکار کے کرم سے اس کو میرے سامنے عرفان کے ابواب کھول رہے ہیں، دن صبح میں اٹھ کے خوش ہو گیا، سامنے دیکھا باغیچے میں پھول کھل رہا ہے، خوش ہو گیا، یہ پھول میرے لیے کھلائے۔ اگر یہ سورج میرے لیے نکلتا ہے اور یہ پھول میرے لیے کھلتا ہے تو پھر اس سورج اور پھول کو میری دنیا سے جانے کے بعد کھلنا بند ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا، پھر بند ہو جانا چاہیے تو میرے لیے تو کھلتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا ہے محمد میں نے یہ زمین تیرے لیے بنائی، آسمان تیرے لیے بنایا، ہوائیں تیرے لیے چلائی، سورج تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے۔ میں چھوٹی سی بات سے میں لگاؤں، یہاں تو ماحول نہیں ہے، پاکستان میں شامیانے لگتے ہیں، جیسے آپ کی مجلس ساری صحیح صاحب شامیانے لگتے ہیں، ٹینٹ لگتے ہیں بعد مجلس کے لیے، جو تقریب منعقد ہونی ہو اس کے لیے لگتے ہیں یہ سارے دلیاں بھی بھیجتی ہیں، شامیانے بھی لگتے ہیں، نمبر بھی لگتا ہے۔ جب تقریب ختم ہو جائے پھر سب چیز اٹھا لی جاتی ہے کہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہی، اب بس اٹھا لو سمیٹ لو۔ دیکھو نہ زمین دری سمیٹی گئی، نہ آسمان شامیانہ سمیٹا گیا، نہ ہوائیں بند کی گئی۔ اس کا مطلب سمجھنے والی بات ہے ایک محمد گیا ہے، ایک اور محمد نے آنا ہے۔ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنا ہے، لیکن دری ہے نا زمین، شامیانہ ہے نا آسمان، ہوائیں چل رہی ہیں، پانی چل رہا ہے، کسی نے آنا ہے۔ یہ صبح صبح کا سورج نکلتے ہوئے ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے کوشش کرو میں شمس ہوں۔ مقصد جملہ کہہ دیتا ہوں، میں عرفان کے بڑے بڑے موتی بکھیرنے کی یاد میں آپ دیکھیں، آپ کا مزاج کہاں تک میرے ساتھ چلتا ہے، میں ہوں شمس، جس نے آنا ہے وہ ہے الشمس۔ سرکار کا لقب مطلب ہے الشمس۔ اب ال سمجھانے کے لیے مجھے قرآن پہ جانا پڑے گا، جیسے ہم جو ہیں الف لام لگ جائے تو خاص ہم بن جاتی ہے۔ شکریہ سید، تھینک یو۔ الف لام لگ گیا تو خاص ہو جاتا ہے، شمس سورج، الشمس خاص سورج، کمال سورج۔ اسی کا تو یہی تو کمال ہے، یہ سورج غروب نہیں ہوتا مگر یہ ضرور ہے کہیں ہو جاتا ہے، کہیں نکل آتا ہے، کہیں غروب ہو جاتا ہے، مگر جب الشمس آئے گا کائنات پہ ایسا طلوع کرے گا۔ زمین کی تاریکیاں اندھیرے ظلم ختم ہو جائیں گے، اور سورج کی یہ خاصیت ہے، الشمس کی بات آ گئی، سورج کی یہ خاصیت ہے، سورج کہیں نکلا ہو دوسری جگہ غروب ہو، کہیں نکلا ہو، یہ اس کی خاصیت میں شامل ہے۔ اور امام زمانہ ہے الشمس، اس لیے وہ مولا فرماتے ہیں ہم مولا کے کس کس احسان کا ہم تذکرہ کریں اور آپ کس کس احسان کو یاد کرو۔ مولا فرماتے ہیں تم ایک قدم نہیں چل سکتے جب تک میرا ہاتھ تمہاری کمر پہ نہ پڑے۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے، کیا ہم یہاں جرمنی میں بیٹھے امام کا ہاتھ شفقت کا یہاں ہے، پاکستان میں اس وقت رات کے 12 بج گئے کہ اب امام کا وہاں ہاتھ بند ہو گیا، اب یہاں رات شروع ہوگی وہاں دیر ہو جائے گا۔ امام کی فضیلت بتانے لگا ہوں، کون ہے تمہارا مولا، کون ہے تمہارا آقا، کون ہے تمہارا شہنشاہ۔ کیا یہاں سے سورج اگر بند ہو گیا، وہاں غروب ہو گیا، تو کیا جو درمیان میں پیریڈ ہے امام وہاں پہ ایک طرف ہو جائیں گے؟ نہیں، یہی تو امام ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی کائنات سے ہٹ جائے گا، ایک لمحے کے لیے بھی کائنات سے غافل ہو جائے گا، زمین آسمان ٹوٹ پڑے ایوری ٹائم۔ اچھا ایوری ٹائم کی ایک اور بات بتاتے ہیں، کل آپ علی سے لکھو گے، پوری دنیا میں علی سے لکھے جاتے ہیں، یہ میسج ہے جہاں تک پہنچے، اور انہوں نے 4 سے گیس کروں گا علی سے لکھتے ہیں پوری دنیا میں۔ یہاں آپ سمجھ میں ڈالتے ہو، دریا میں ڈالتے ہو، لکھ کے آٹے میں ڈال کے مولا کو پیش کرتے ہو۔ کون ہے الشمس؟ ملک صاحب میں نے یہ جملے ابھی تک نہیں کہا، پتہ نہیں کون سی طاقت مجھے پرواہ ہے، میں منیر صاحب کی محبت ہے، مولا جانتے ہیں،
अभी सब गौर करने वाली बातें हैं। कौन है अल शम्स? अमेरिका में अलीज़े डाले जाएंगे, पाकिस्तान के कोने कोने में मोमिनीन अलीज़े डालते हैं, बल्कि अलीज़े के हवाले से ये भी बताते जाओ, पाकिस्तान में बिरादरान अहले सुन्नत भी इमाम ज़मान को खत लिखते हैं, जिनका यकीन है वो बिरादरान अहले सुन्नत जो उर्दू की नियाज नहीं करते हैं। मैंने उर्दू जो जोड़ा है तो मिल गए बड़े लोग कहते हैं देखें हमारा ये एक आदत बनी हुई है, हम 15 शाबान को हमें किसी मोमिन भाई ने कहा था, किसी शिया भाई ने कहा था कि इमाम को खत लिखे, देखो हमने कहा वो तो है नहीं, उन्होंने कहा अगर तुम्हारा काम हो जाए तो मान लेना वो है। वो कहते हैं हमारा इतना यकीन है हम 15 शाबान को जरूर सरकार को खत लिखेंगे। अच्छा मैं जो बात करनी थी वो ये थी, खत लिखती है पूरी दुनिया, जगह जगह पानी में अलीज़े डाले जाते हैं। 40 करोड़ शिया है इस वक्त में जमीन पर, कम बेश, इससे ज्यादा हो सकता है कम नहीं, 40 करोड़। और मोहतात अंदाजे के मुताबिक, चलो मैं कम से कम करता हूँ, जो तहकीक आई उसको भी छोड़ता हूँ, कम से कम 10 लाख बंदा, मैं कह रहा हूँ मोहतात अंदाजा कम से कम 10 करोड़ है, 10 लाख बंदा खत लिखता है मौला को पूरे वर्ल्ड में। 10 लाख खत आटे में डाल के पानी में डाले जाते हैं। डालते वक्त मुखातिब किया जाता है जनाब हुसैन बिन रो, हुसैन बिन रो, ये हमारा खत हमारे इमाम तक पहुंचा, ये मोती मार्फत की मोती में आपकी झोली में डाला, हमारा खत हमारे मौला तक पहुंचा। आपने कहा अभी मुझे शादी नाइस का दरिया दिखा रहे थे, मैं कह सकता हूँ नाइस का दरिया दिखा रहे थे कि ये दरिया है, बड़ी बड़ी जगहों पे रास्ते में पानी दरिया सब कुछ देखे, पता नहीं कोई मोमिन कहाँ डालता है, कोई मोमिन कहाँ डालता है, कोई मोमिन अमेरिका में, कोई कनाडा में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई न्यूजीलैंड में, कोई पाकिस्तान में, कोई यूरोप में, एक एक मुल्क में, कोई इंग्लैंड में, जगह जगह से नीचे डाले जाते हैं, इमाम को खत लिखे जाते हैं। 10 लाख बंदा कम से कम, मैं गुजारिश करता हूँ खत डालता है, वरना तादाद बहुत ज्यादा है, खत डालता है। मुझे कोई दुनिया का बशर ढूंढ कर दिखाओ जो एक साल में 10 लाख नहीं 10 लाख खत भी पढ़े। 10 लाख तो बड़ी दूर की बात है, 10,000 खत कोई एक ऐसा बंदा ढूंढ के दिखाओ, 10,000 लेटर्स भी पढ़े, उनके जवाब भी दे नहीं। इसी को तो अल शम्स कहते हैं, इसी को तो हर जगह अभी आएगा और जो इरफान के लेकर सर मैं आपकी झोली में डाले ना वाले गुलाम, हम हुसैन बिन रो को कहते हैं, हुसैन बिन रो हमारा ये खत हमारे इमाम तक लेकर गया, हुसैन बिन रो ये सरकार का हमारा खत लेकर गया। कभी सोचे हुसैन बिन रो दुनिया से गए कितना अर्सा हुआ, मतलब कमो बेश 11 साल प्लस हो गए दुनिया से गए हुए, मगर आज तक ड्यूटी वही करता है। हुसैन बिन रो पूछना उलमा से, ये बहुत गलत बातें हैं, हुसैन बिन रो हमारे खत उठा के मौला तक लेके जाते हैं, दुनिया से चला गया, जनाज़ा उसका पढ़ा गया था। इमाम के खवास में से था, 4 खास थे इमाम के, उनमें से एक ये था हुसैन बिन रो। इसकी भी बड़ी फजीलत पड़ी, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान रखे इसकी क्या मकाम मतलब है, ऐसे थोड़ा मौला ने सेट किया, कितनी पावर है इसके पास। अल्लाह के मंजर के चाहने वालों के खतों का इसको पता है, कोई खत कहाँ पड़ा है, कोई खत कहाँ पड़ा है। मैं क्या कह रहा मैं शुक्रिया अल्लाह अकबर, क्या बात है, उसको पता है कौन सा खत कहाँ पड़ा है, कौन सा खत कहाँ पड़ा है। और ये भी आपके उलमा का मुत्तफिक अकीदा और नजरिया है कि किसी भी आटे में गए हुए इमाम की तरफ लिखे गए खत को कोई मछली कोई जानवर नहीं खाता, वो कहते जरूरत ही नहीं है कोई खाए, वो जगह क्यों का तसर्रुफ है। तो आप सवाल करते हैं यार आप शिया हो, आप खत लिख तो इमाम को, जवाब आया देखो, जवाब की कई हालात होती हैं, कई कैफियत होती है, जरूरी तो नहीं किसी को जवाब जबान से दिया जाता है, किसी को किसी का काम करवा के जवाब दिया जाता है। या आशिक निशानी 4 मिसरी लिखी, कमाल कर गया, वो कहता पूरे वर्ड से कहते काश कब हमें वो सोच और वो ज़र्फ पैदा होगा हमारे अंदर जो मौला हमसे देखना चाह रहे हैं। दरूद पढ़े शेख साहब को हो सकता है नई इतनी तवील गुफ्तगू में लंबी मैंने आपकी हिम्मत की गुजारिश की, हो सकता है मुझे इसलिए घबराया बैठा होगा कि हमारे साथ लोगों को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा कराना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं दुनिया के काम काज छोड़ दो। मैं नहीं कह रहा दुनिया
छोड़ो, ख्याल वो रखो जो आंसू का था। फायदा बड़ा होना है, फायदा सुन लो फिर मैं चार डिस्कस कर दो। फायदा क्या होना है? बेशक मलिक साहब हम जबान होना जानना गलत हो, आपको मैं आज इजाजत दे रहा हूँ। आप सामने सैयद भी कह रहे थे मैं बोलता नहीं हूँ, मिंबर के सामने बैठ के कोशिश होती है बाद में बात तो करूँ, लेकिन सैयद आपको भी बुजुर्ग होने के नाते, बड़ा होने के नाते मैं इजाजत दे रहा हूँ। सैयद आप मुझे रोक सकते हैं, आप मुझे टोक सकते हैं अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ। आप यकीन जाने वो मंजिल जो हमें पहुंचनी चाहिए थी, मैंने पिछली दफा बताया था ना हमारी मंजिल क्या है, हम उस मंजिल पे नहीं पहुंचे। अगर मैं इस गुफ्तगू के बाद कहीं आगे बात ऐसी करूँ, आपको इजाजत है, मगर एक बात ज़हन नशीन कीजिएगा, मिंबर की अज़मत की कसम, हमसे नहीं पूछा जाएगा बताओ मौला अली का साथ क्यों नहीं दिया, हमसे नहीं पूछा जाएगा करबला में सरदार हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया, हमसे नहीं पूछा जाएगा मौला सादिक आले मोहम्मद इतनी जिंदगानी में तशरीफ फरमा रहे मौला जाफर सादिक का साथ क्यों नहीं दिया, हमसे नहीं पूछा जाएगा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का साथ क्यों नहीं दिया, हमसे पूछा एक ही बात जाएगी बताओ महदी का साथ क्यों नहीं दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हमसे पूछा ये जाएगा, मुझे बता दिए, मुझे सभी इशारा कर दीजिए सैयद जी तवज्जो करना हो जाएगी नमाज पर आसान ना घबराओ ना, सारे कह रहे हैं एक मोहब्बत है मैं आज करने लगे सी सारे नाल लेके मौला ने कहा नमाज कितनी जाती तुसी एक नमाज की खूबसूरत शादी इकट्ठे भी बैठे हो इमाम की अज़मत की कसम मैं केड़ी गल कर रहा साहब, मैं आपको क्या गुजारिश करूं, ये जितना तुम बैठे हो ये वहां बैठे हो जहां मलाइका तुम्हारे साथ है, जहां आले मोहम्मद तुम्हारे साथ है, इसमें कोई शक नहीं नमाज का अपना मकाम है, मगर नमाज पढ़नी क्यों है ये समझ आएगी तो बात फिर याद पे आएगी। पढ़नी इसलिए मेरा अल्लाह मेरी कलीली बात अगर तेरी बात कबूल हो जाए कुछ नहीं चाहिए महदी दौला के चेहरे के मेरा आपके समझने से कि अल्लाह की फजीलत अल्लाह का मकाम बुलंद हो जाते हैं, नहीं पढ़ेंगे अल्लाह का मकाम में कोई फर्क आएगा नहीं, नमाज भी किसी मकसद के तहत पढ़वाई गई जिस तरह आज़ादी का कोई मकसद मेरा अल्लाह ने कभी की बात है, अगर वो तेरी बात का कबूल हो जाए वो वक्त दिखाया जाए जब यादुल्लाह में ज़ुल्फ़ाने हैदरी चले, वो वक्त दिखाया जाए जब 11 आइम्मा इकट्ठे तशरीफ ले लिया भाई चलिए ये जरूरी है, बातें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा नमाज मौला के करम से आपके अदा हो जाएगी, आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठे तो बात आगे चलो, अगर आप थक गए तो मैं छोड़ देता हूं। रज्जत एक दौर है जो कि बर्पा होना है, वाक़ई होना है आपके वक्त के इमाम के ज़रूर पर दौरे रज्जत जी कितना बड़ा एहसान फरमाया भैया, दौरे रज्जत नाम है इस चीज का कि जहां बकरी और शेर इकट्ठे पानी पीते, दौरे रज्जत नाम है इस चीज का जब लोग घरों को ताला लगाए बगैर सोएंगे, दौरे रज्जत नाम है इस चीज का कि सांप जैसे जालिम जानवर का जहर भी खत्म हो जाएगा, बच्चा सांप से खेलेगा, रज्जत नाम है इस चीज का कि कोई नमाजी कोई मतमी कहीं भी कोई मुंतज़िर होगा, घबराने की जरूरत नहीं, जब भी ऐलान हुआ ऐलान अचानक होना है, दुनिया के जिस कोने में भी हुआ उसका पहला कदम वहां होगा, दूसरा कदम मौला के पास बिस्तर पर सो रहा हुआ दौरे रज्जत में पहुंचेगा, मर भी गया सारे हाजिर मैयत कह के दफना के चले जाएंगे, सारे कहेंगे दफना हाजिर मैयत, बाप बेटे का जनाजा पड़े हाजिर मैयत, बेटा बाप का जनाजा पड़े हाजिर मैयत कह के दफना के चले जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं, मुंतज़िर जो होगा जो मकसद को समझ आएगा उसको मौला कब्र से आके कहेंगे उठ मैं आ गया, कफन झाड़ता हुआ सैयदजादा कफन झाड़ता हुआ आशिक कनीज़ा, ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, ये मेरी माँ मैंने बेटे ने सही फरमाया बेटे कि आपके लिए भी मैसेज है, कोई कनीज़ा इमाम आशिक इमाम नासर इमाम नौकर इमाम आशिक इमाम दुनिया के किसी कोने दफन क्यों ना हुआ, इसलिए तो कहता हूँ करबला समझ जाओ, करबला समझ आ गई तो फिर अल्लाह से जन्नत नहीं मांगोगे अपना मौला मांगोगे, करबला समझ आ गई पूरी नज़म पढ़ी वक्त नहीं मैं उस नज़म पे हूँ, ज़हन बीमार है इसमें भी बड़ी
इशारों में समझ गए होंगे क्या है, मैं बात ऊपर चला गया दूर चली जाएगी। दुनिया के जिस कोने में मुंतज़र सोए हुए सरकार आके ठोकर मार के कहेंगे अल्लाह का बंदा उठ, मैं आ गया, अल्लाह की बंदी उठ, मैं आ गया। कहेगी मौला मुझे से क्या करता आप आई। सरकार फरमाएंगे तुझे याद नहीं, तो उठता मेरे लिए था, तो बैठता मेरे लिए था, तो सोता मेरे लिए था, तो खाता मेरे लिए था, तो चलता मेरे लिए था, तो नमाज मेरे इंतजार में पढ़ता था, तो माता मुझे बुलाने के लिए करता था, तो लंगर खाता था, मेरे ज़ोहर की दुआ मांग के करता था, तो बच्चों में बैठता था, तो हर वक्त कहता था हमारे मौला आने वाले, कोशिश करो कोई गलती ना हो। तो जहाँ भी चलता था लोगों को कहता था मेरा सरदार आएगा, कोई मेरे साथ ज्यादती करता उसको माफ कर देता, ठीक है माफ कर देता था। कि कहीं मेरी जबान से भी ऐसे जुमले निकल गए तो मैं अपने सरदार के लश्कर के काबिल नहीं बनूंगा। तो चलता फिरता था, तो मुंतज़र रहता था, तेरे सामने दुनिया की कोई औरत आती थी तो आंखें निगाहें नीची कर लेता था, तो कहता था जिन आंखों ने उसको देखना, जिन आंखों ने उनको देखना है वो आंखें झूठी क्यों हो। तेरे साथ गुजारती भी करता था तो सब करता था कि मेरे मौला ने आना है, मेरे मौला ने आना है, तो शुक्र करता था मेरे आका ने आना है, मेरे सरदार ने आना है, मेरे शहंशाह ने आना है, मेरे इमाम ने आना है। तुझे नहीं पता मैं सिद्दीक का नाम का सिद्दीक बेटा हूँ, सच्ची नाम का सच्चा बेटा हूँ। हम तो रखते किसी का नहीं, हसरत से देखते हैं अरीजों को यूं ही वहां 14 15 के दरमियान रात 255 हिजरी 29 जुलाई 869 ईस्वी जुमा के दिन सुबह के वक्त दुनिया पे रहम फरमाने के लिए अपने 11 पाक जग का मुंतकिम बन के आने के लिए रूए जमीन पर अल्लाह का निजाम नाफिज करने के लिए पूरी कायनात में इस्लाम की खूबसूरत तस्वीर दिखाने के लिए जिस मासूम ने इस तारीख को अपना आना पसंद किया उसे महदी कहते हैं। बाद में छोटी छोटी बातों को महसूस न कर लिया जाए, टाइम निकल गया था, खिताब करते रहते हैं। उम्मीद है मेरी बातों से आपके अंदर मुस्बतपन पैदा होगा। अगर मुस्बतपन पैदा होगा तो मेरे आने का फायदा है, अगर ना पैदा होगा तो मेरे बार बार आने का फायदा नहीं। मुस्बतपन आना बड़ा जरूरी है, नहीं मुस्बतपन आना सभी बड़ा मलिक साहब बहुत जरूरी है। मलिक साहब हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं, हमारे अंदर समझ नहीं, हमारे अंदर शुक्र की कैफियत वो नहीं है जैसी मोमिन अल्लाह में होनी चाहिए। हम बहुत पीछे चले गए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कैसर कादरी साहब को बात करता हूँ, कैसर कादरी साहब देखो वो क्या कर रहे हैं, कि देखो कैसर कादरी साहब मुनीर से क्या कर रहे हैं, मुनीर जाजी देखो कैसर कादरी क्या कर रहे हैं। मैं ये नहीं देख रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी जात में अपने अंदर झांक नहीं रहा। और फरमाया तो यही किया था मन तलबा नहीं वाजदा नहीं, जिसने तलब किया उसने पा लिया, जिसने तलब किया जिसने तलब किया जहां जहां तलब किया उसने पा लिया। अब आज भी कहते हैं 72 में जन्नत क्यों नहीं तलब की, मलिक साहब बस में 4 मिसरे अर्ज करने लगा 72 में जन्नत क्यों, इसी पे दुआ इख्तितामिया कि जन्नत क्यों नहीं तलब की। 72 आशिक थे, 72 को पता था जो चीज माँ के कदमों के नीचे से मिल जाती है वो मौला से लेने का फायदा नहीं। जो मैं कहाँ ले जाऊँ आपको यार, मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे साथ हम सफर हो जाए, आपसे बात हो जाए। उन्होंने कहा फायदा नहीं, जो घर में बैठी हुई माँ की खिदमत करने के सिले में मिल जाती है। ये भी बात है साहब, इससे आगे की एक कर दूं है देन का यार। अच्छा हजूर फरमाते हैं जिस बंदे के दिल के अंदर मच्छर के पर के बराबर हमारी मोहब्बत होगी वो जहन्नम नहीं जाएगा। हक होना चाहिए इस दौर की रैयत का कि हसरत से देखते हैं अरीजों को यूं इमाम, हसरत से देखते हैं अरीजों को यूं इमाम, हसरत से देखते हैं अरीजों को यूं इमाम। मन रब्बों का कब्र का पहला सवाल, मन नबियों का कब्र का दूसरा सवाल, मन दीनों का कब्र का तीसरा सवाल, मन किताबों का कब्र का चौथा सवाल, मन इमामों का। अल्लाहू अकबर। मैं किस बात को बोलूंगा, कल बल्कि मैं इंशाल्लाह इस पर बात करूंगा तफसीली। मन इमामों का हसरत से देखते हैं अरीजों को यूं इमाम,
یہ 4 مصرے جہاں دل کرے ضرور پڑھیے گا. حسرت سے دیکھتے ہیں عریضوں کو یوں امام, کیا شاید کسی عریضے میں لکھا ہو یوں کہیں, شاید کسی عریضے میں لکھا ہو